اقصی اسلامک ایجوکیشن کی پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کی گرمی کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ ہے تربوز۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تربوز کا سیزن شروع ہو گیا ہے، اور تربوز ایک ایسا پھل ہے جو گرمی کا بہت بڑا دشمن ہے، کیونکہ اس میں تر موجود ہے۔ اس کا لفظ ہی تر سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، کیونکہ اس کا نام لینے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ جسم سے گرمی اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ قدرت نے اس پھل کو موٹی سبز چادر بنا دیا ہے، گویا اس چادر کے اندر سرخ رنگ کی شفا بخش خصوصیات محفوظ ہیں، اور یہ پھل ایسا ہے کہ اس کا 97% حصہ پانی ہے، اور ہر کوئی اسے بڑے ہی مزے کے ساتھ کھاتا ہے۔ یہ پھل ہر کسی کا پسندیدہ پھل ہے، اور ہم سب لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے گرمیوں کا ایک تحفہ ہے۔ اسی لیے جب یہ پھل بازاروں میں آتا ہے تو دسترخوان کی شان بن جاتا ہے، اور رمضان ہو اگر موسم گرما کا تو پھر یہ پھل رمضان کی شان بن جاتا ہے۔ ایک دو باتیں جو بہت اہم ہیں اور بتانا بہت ضروری ہیں وہ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو تربوز کے فائدے بھی بتاؤں گی، اور اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان کیا ہے یہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ تربوز کو کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں۔ یہ خالی پیٹ کھانے سے پیٹ کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسے کھانے کی جگہ استعمال کرنا کہ کھانا نہیں کھایا بس تربوز ہی کھا لیا ہے، یہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ تربوز کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس کے استعمال کیا ہیں یہ ہر شخص کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کے روزانہ استعمال سے دل کے بند شریانیں بھی کھل جاتی ہیں۔ پانی ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ گردوں کی صفائی میں بھی بہت مددگار ہے۔ معدے کو صاف رکھتا ہے اور جگر میں خون بناتا ہے، اور جگر ٹھیک کام کرتا ہے۔ تربوز دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دماغ کو پرسکون کرتا ہے، اور اس کے استعمال سے نیند بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے کھانے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے، مزید فائدے بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان اور اس کے بیجوں کا ایک بہترین نسخہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو تربوز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربوز کو استعمال کرنے کا طریقہ بتانا انتہائی ضروری ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سوال یہ ہے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربوز نوش فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربوز کو کھجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے، اور اس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند فرمایا ہے۔ کھجور کا مزاج گرم ہوتا ہے اور تربوز کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس طرح جسم میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف پھل کھانا منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور میں عجوا کھجور بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لے اس دن اسے کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کر کھانا بھی مروی ہے، مثلا کھجور اور مکھن، کھجور اور خربوزہ، کھجور اور تربوز، کھجور اور ککڑی۔ اسی لیے چاہیے کہ روزہ افطار کرنے کے دوران کھجور کا ہونا لازم ہے، اور کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا چاہیے، اور کھجور کے ساتھ ساتھ تربوز بھی استعمال کیا کریں، کیونکہ کھجور کے ساتھ تربوز کھانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے ساتھ تربوز کھانے کو پسند فرمایا ہے۔ اس طرح تربوز کھانے سے سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور تربوز کھانے کے فائدے بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔
मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ इसके बीज खाने से भी बहुत ज्यादा फवायद हासिल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन बीजों में ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फवायद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इन बीजों में अहम मदनियात फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक शामिल होते हैं। अगली दफा जब भी आप तरबूज खाएं तो बीजों के साथ खाएं, इससे आपको प्रोटीन की वाफिर मिकदार मिल सकती है। और अब तरबूज के बीजों का खास नुस्खा भी नोट फरमा लीजिए। आपने तरबूज के बीजों को पीस लेना है और हम वजन ही आपने काली मिर्च, काला नमक और काला जीरा पिसा हुआ लेना है और इन चारों चीजों को हम वजन लेना है और मिक्स कर लेना है और इस सफूफ को दही के ऊपर 1 चम्मच छिड़क कर उस मरीज को खिलाएं जिसको काला यरकान है, काली खांसी या काला मोतिया हो। और इस सफूफ से दांत भी साफ करें। अगर इस सफूफ से आप दांत साफ करते हैं तो यकीन कीजिए 60 से 70 साल की उम्र में भी आपके दांत नहीं टूटेंगे। तरबूज के बहुत ज्यादा फवायद हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और आपको बताना भी बहुत जरूरी है। ये फवायद भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिगर के अमराज में तरबूज की अहमियत को अतबा ने तस्लीम किया है। जिगर का ठीक तरह काम ना करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव में से गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में पीने से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। इसी तरह जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वो ब्लड प्रेशर वाले मर्ज में मुब्तला हो गए हों या उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की शिकायत रहती हो, उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से उरूक और शरियानों में नरमी और लचक पैदा करता है। दिल के तेज धड़कने, सर चकराने और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को एतदाल पर लाने के लिए मुफीद है। इस सिलसिले में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में एक दरमियाने दर्जे के लीमू का रस निचोड़कर दिन में 3 मरतबा पीने से खून पतला होकर ब्लड प्रेशर एतदाल पर आ जाता है। प्यारे बहन भाइयों, गर्मी के मौसम में तर और खुश्क खारिश दोनों में इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से मरीज बहुत परेशान हो जाता है। इस सूरत में तरबूज का जूस 1 लीटर लेकर इसमें 100 ग्राम इमली को चंद घंटों तक भिगो के रख दें। फिर किसी बारीक कपड़े में से ये पानी छान कर बर्तन में निकाल लीजिए और ये पानी दिन में वक्फे पे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द खारिश खत्म हो जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, तरबूज के फवाइद से खुद भी इस्तेफादा हासिल करें और अपने अजीजों कार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी गर्मी के मौसम में तरबूज जैसे नेमत का भरपूर फायदा उठा सकें और तरबूज के फवाइद से इस्तेफादा हासिल कर सकें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस बार रमजान के महीने में तरबूज पाकिस्तान में आया है, इसलिए लोग रमजान के महीने में सारा दिन रोजा रखते हैं और इफ्तार के दौरान ज्यादा तरबूज खाना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं। और दूसरी बात ये कि इसे खाने की बजाय इस्तेमाल करें। जो आपने नहीं खाया और सिर्फ तरबूज खाया, ये भी दुरुस्त नहीं। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये नुकसान का सबब बन सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो आप सब के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप खुद भी इस पर अमल करें और अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें। आपको और हमें सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।